स्वागत। आज आमे सेप्टेम्बर 2025 मासर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण जातीय आउ अंतर्जातीय खबर उपरे कथा हेबा। नमस्कार। जहा कि प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई बेस जरूरी। तो आमे सबको प्रश्न उत्तर माध्यम रे आलोचना करिबा। केमिति हबो? हाँ, निश्चय। एमिति कले जिनस गुड़ाक बुझिबाकू आ मन्ने रखिबाकू सहज हबो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि। तेबे प्रथम प्रश्नटी अंतर्जातीय संपर्क उपरे। Question: The United States has recently withdrawn the sanctions waiver for India's development of which of the following projects? Options अछि: A. Gwadar, B. Chabahar, C. Suez Canal, D. Hambantota। एहार सठिक उत्तर हेउची बी चाबाहार माने चाबाहार बंदर। अच्छा, चाबाहार। हाँ, कथा कौन कि अमेरिका सरकार पूर्वरु गोटे छाड़ देइथिले भारत को ईरान रो चाबाहार बंदर विकास करिबा पई। सेई प्रतिबंधक छाड़टाको एबे समाने उठे नै छंती। 2018 रे गोटा आईन थिला IFCA बोली, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। सेई अनुसारे ए रिहाती मिली थिला। और चाबाहार बंदरटा ईरान पई बहुत गुरुत्वपूर्ण, तांकर एकमात्र गभीर समुद्र बंदर। अच्छा। भारत और ईरान मिसिकी एहाकु तैयारी करुछंती। एहार मुख्य उद्देश्य होला पाकिस्तान को एड़ेईकी बाईपास करेगी। हाँ, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एपरिकी रूसिया सह जोगाजोग स्थापन करिवा। तो एही छाड़ उठी जिबाटा निश्चय भारतर प्लान उपरे किछि प्रभाव पकेवा। ये संगठन सह जड़ित प्रश्न। Question: India was recently elected as a member of the Interpol Asian Committee at a conference held in which country? Options: A. Thailand, B. Singapore, C. Indonesia, D. Malaysia। एठारे ठीक उत्तरटा होची बी सिंगापुर। सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर रे गोटे सम्मेलन हेतिला 25तम एशिया आंचलिक सम्मेलन। सेठी भारत को इंटरपोल रो एशिया कमिटी रो सदस्य भावे बछा जाइछि। अच्छा, इंटरपोल रो। हाँ, इंटरपोल माने अंतर्जातीय पुलिस संगठन। एही सदस्यता द्वारा कौन कहंती संगठित अपराध, हाँ, आतंकवाद और जेते सबु सीमा पार अपराध अछि से सबुर मुकाबिला पई आंचलिक सहयोग आहुरी मजबूत हेबो बोली आशा करा जाउछि। भारतर अंतर्जातीय स्तर रे गुरुत्व बढ़ुची, एटा तारा आउ गोटे संकेत। बहुत भल। एबे आसंतु प्रतिरक्षा क्षेत्र को। क्वेश्चन: India has launched its first ever overseas defense production hub in which country? Options: A. Algeria, B. Morocco, C. Oman, D. Qatar। एहारा ठीक उत्तर हेबो बी मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका रे। हाँ, मोरक्को आमर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकटरे मोरक्कोर बेरेचिड बोली गोटे जगारे उद्घाटन करिसंती। कौन उद्घाटन कले? एक नुआ आर्मर्ड व्हीकल बा सशस्त्र जान तैयारी कारखाना। एहाकु टाटा एडवांस सिस्टम स्थापन करिछि। ओहो, टाटा। हाँ, और एटा हेउछि अफ्रीका महादेश रे भारतर प्रथम प्रतिरक्षा उत्पादन प्लांट। वाह। एटा आम आत्मनिर्भर भारत अभियान पाई भी गोटे बड़ पदक्षेप। यह देखाउछि जे भारतर प्रतिरक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ुछि आ आमे रप्तारी भी करबाकू चाहूछु। निश्चय, एहा प्रतिरक्षा क्षेत्र रे एक बहुत बड़ पदक्षेप। बेश, एबे आसंतु परिवेश आड़कू। क्वेश्चन: The World Teak Conference 2025 was held for the first time in which Indian city? Options: A. Bangalore, B. Kochi, Kerala, C. Hyderabad, D. Chennai। एहार उत्तर हेउछि बी कोची केरला। कोची रे। हाँ, सेप्टेम्बर 17, 2025 रे केरलार कोची रे एही विश्व सागुआन सम्मेलन होइथिला आ भारत रे एहा प्रथम थर पई हेला। अच्छा, प्रथम थर। हाँ, बड़ आयोजन थिला। 40 रु अधिक देशरु प्राय 350 रु अधिक प्रतिनिधि आसीथिले। वाह। तेबे एथिले मुख्य कोन आलोचना हेला? मुख्यतः सागुआन काठर केमती स्थायी परिचालना हेबो माने सस्टेनेबल मैनेजमेंट और सारा विश्व रे एई सागुआन शिल्पर भविष्यत कोन से सब ऊपर कथबार्ता हेला। एथुरी जणा पड़ुछि भारत वन संपदर सस्टेनेबल मैनेजमेंट को केते गुरुत्व देउछि। Question: India has recently signed a Memorandum of Cooperation (MOC) with which country to implement a joint crediting mechanism (JCM) for advancing low-carbon technology projects? Options: A. France, B. Japan, C. Germany, D. United States। एहार उत्तर हेउछि बी जापान। जापान सहित। ए JCM कोण?
ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଓସି ବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାଇନ୍ ହେଇଛି। এই জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম মানে জেসিএম এটা মুখ্যতଃ কম কার্বন টেকনোলজি প্রকল্পগুড়িকু বঢ়াবা দেবা পাই। ଆଚ୍ଛା এটা বাস্তବରେ ଗୋଟେ ଜାପାନୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କମେ ତାର କିଛି ଭାଗ ଜାପାନ ନିଜ ହିସାବକୁ ନିଏ। ଏହା ଜାପାନକୁ ତାର ପରିବେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଭାରତର ବି ଲାଭ, କାରଣ ଆମର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବାଃ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଭାରତରେ ସବୁଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଜାପାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ଆମକୁ ଜଣାଏ ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଣିପାରିବୁ। ଭାରତରେ ସବୁଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଜାପାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। Question: Which country imposed a total ban on export of arms and defense-related items to India? Options: A. UAE, B. Turkey, C. Qatar, D. Russia. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବି ତୁର୍କୀ। ତୁର୍କୀ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ? ହଁ, ନିକଟରେ ତୁର୍କୀ ସରକାର ଭାରତକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପୂରାପୂରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପ୍ରେ, କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। Question: Recently, India held trilateral talks with which two countries to develop areas of mutual interest? Options: A. Iran and Armenia, B. Iran and Turkey, C. Armenia and Azerbaijan, D. Georgia and Iran. ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି A. ଇରାନ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ। ଇରାନ ଆଉ ଆର୍ମେନିଆ ସହ। ହଁ, ନିକଟରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଭାରତ, ଇରାନ ଆଉ ଆର୍ମେନିଆ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର ବା INSTC। ଓହୋ, INSTC। ହଁ ହଁ। ହଁ, ସେଇଭଳିଆ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂମିକା ବଢ଼ୁଛି। INSTC ପାଇଁ ଏହି ସହଯୋଗ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। Question: India recently signed a fresh bilateral investment treaty with which country, making it the first OECD nation to adopt India's new investment treaty model? Options: B. Israel, C. Germany, D. France. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି B. ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ନୂଆ BIT। ହଁ, ଭାରତ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଚୁକ୍ତି ବା ବାଇଲାଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଥିଲା 1996ର, ଏଇ ନୂଆଟା ତା ଜାଗା ନେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ OECD ଦେଶ, ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର ଇକୋନମିକ୍ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ। ହଁ ହଁ, OECD। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମ OECD ଦେଶ ଯିଏ ଭାରତର ନୂଆ BIT ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିବେଶକଙ୍କର ଭରସା ବି ବଢ଼ିବ। ବାଃ। OECD ଭଳି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତର ନୂଆ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। Question: The ISSA J1 satellite set to launch on India's PSLV in 2027 belongs to which country? Options: A. India, B. Japan, C. South Korea, D. France. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଜାପାନ। ଜାପାନର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଆମ PSLVରେ ଯିବ। ହଁ, ISA J1ର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ ସିଟୁ ସ୍ପେସ୍ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱେରନେସ୍ ଜାପାନ 1। ଏଇଟା ଜାପାନର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ SBIR ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଇନୋଭେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଥିରେ ଏହା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା।
ଆଉ ଏ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟାକୁ 2027ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମ ନିଜ PSLV ରକେଟ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ବା ଏଇଟା ଭାରତ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ PSLV ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କେତେ ଭରସା ଅଛି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ At Semicon India 2025, PM Modi received India's first indigenously made chip named options A. Aryabhatta, B. Vikram, C. Chanakya, D. Suryaputra. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ବିକ୍ରମ। Vikram chip. ହଁ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ବିକ୍ରମ ଚିପ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 32-ବିଟ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍। 32 ବିଟ୍ ହୁଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଚାଲିଛି ନା, ହଁ ସେଇ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ବାଃ ବିକ୍ରମ ଚିପ୍ ଏହା ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ The Enforcement Directorate ED has received its first purple notice from which international agency? Options A. CBI, B. Interpol, C. Europol, D. UNODC. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଇଣ୍ଟରପୋଲ। ଇଣ୍ଟରପୋଲରୁ ପର୍ପଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଆମ ଇଡି ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯିଏ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରେ, ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପର୍ପଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରେ, ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍, ବ୍ଲୁ ନୋଟିସ୍, ଏମିତି। ପର୍ପଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ଅପରାଧୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବା ନୂଆ କୌଶଳର ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋଡସ୍ ଅପେରେଣ୍ଡି। ହଁ, ସେଇ ମୋଡସ୍ ଅପେରେଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କଠୁ ସୂଚନା ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ଆଧାରିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯୋଉଥିରେ ଅଣ୍ଡର ଇନଭଏସିଂ ମାନେ ଜିନିଷର ଦାମ କମ୍ ଦେଖେଇବା ଆଉ ନକଲି ଆମଦାନୀ ଭଳି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସବୁ 196 ସଦସ୍ୟ ଦେଶକୁ ଏମିତି କୌଶଳ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇବ। ବୁଝିଲି। ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ କେତେ ଜରୁରୀ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା। Question Which state has recently become the fourth fully literate state in India? Options A. Kerala, B. Mizoram, C. Himachal Pradesh, D. Goa. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ 99.3% ସାକ୍ଷରତା ହାର ହାସଲ କରିଛି। 99.3%। ହଁ, ଏହା ସହିତ କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଆଉ ଗୋଆ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି। Question Which Indian Gram Panchayat in Keonjhar district won the Jury Award for Innovative E-Governance? Options A. Telkoi Gram Panchayat, B. Swakati Gram Panchayat, C. Harichandanpur Gram Panchayat, D. Patna Gram Panchayat. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସୁଆକାଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସୁଆକାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ହଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆକାଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ଆଉ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁଦିନ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି। Question According to the State Energy Efficiency Index SEEI 2024, which states have been ranked among the top performers in energy efficiency? Options A. Maharashtra and Andhra Pradesh, B. Gujarat and Tamil Nadu, C. Kerala and Karnataka, D. Rajasthan and Haryana. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା SEEI 2024 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। Recently, which state's governor
Acharya Devvrat has been given additional charge of Maharashtra. Options: A. Gujarat, B. Madhya Pradesh, C. Rajasthan, D. Goa. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଗୁଜରାତ। ଗୁଜରାତର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ଗୁଜରାଟର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତିଫା ଦେଲେ। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏବେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। Question: Recently, which ministry launched the Adi Sanskriti digital learning platform to promote tribal culture and education? Options: A. Ministry of Education, B. Ministry of Tribal Affairs, C. Ministry of Social Justice and Empowerment. ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆଦି ସଂସ୍କୃତି? ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ? ହଁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଦି ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। କେଉଁଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା? ଏଇଟାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ। Question: Namo Yuva Run campaign was launched to mark PM Narendra Modi's 75th birthday. Who has been announced as its brand ambassador? Options ହେଲା: A. Virat Kohli, B. Neeraj Chopra, C. Milind Soman, D. Abhinav Bindra. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ। ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ ନମୋ ୟୁବା ରନ୍ ପାଇଁ। ହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଜେପିର ଯୁବ ଶାଖା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା BJYM ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ନମୋ ୟୁବା ରନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଫିଟନେସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ବଛାଯାଇଛି ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା, ମଡେଲ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ଆଇକନ୍ ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନଙ୍କୁ। Question: Where was the 56th GST Council meeting held on September 3-4, 2025? Options: A. Mumbai, B. New Delhi, C. Hyderabad, D. Bengaluru. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 56ତମ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ। ହଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଆଉ 4, 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଥିରେ GST 2.0 ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଓହୋ, GST 2.0ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ GST ସ୍ଲାବଗୁଡ଼ାକୁ ସରଳ କରିବା କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଡୁଏଲ ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ହାର ଯେମିତିକି 5% ଆଉ 18%। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ପାପ ସାମଗ୍ରୀ ବା ସିନ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଗୋଟେ 40% ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାର ରଖିବା କଥା ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ ସହଜ କରିବା, ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସକୁ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କରିବା ଏସବୁ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏବେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। Question: Which city ranked as the 5th safest city for women in India according to the 2025 National Annual Report Index on Women's Safety? Options: A. Shimla, B. Gangtok, C. Jaipur, D. Pune. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ପଞ୍ଚମ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର। ହଁ, 2025 ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି NARI ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ସ ସେଫ୍ଟି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସିକ୍କିମର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କୋହିମା। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ 82.9%। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟପ୍ 5ରେ ଆଉ କିଏ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନା, ତୃତୀୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଓହୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ। ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ହଁ, ଚତୁର୍ଥରେ ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍। ଏହି ରିପୋର୍ଟଟା ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ବା NCWର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାଉତଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। Question: Which wildlife sanctuary in Odisha has received NTCA approval to become India's newest tiger reserve? Options: A. Satkosia Wildlife Sanctuary, B. Debrigad Wildlife Sanctuary, C. Simlipal Wildlife Sanctuary, D. Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ବାଃ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ନୂଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ। ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ସାତକୋଶିଆ ପରେ ଏହା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। କାହିଁକି ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ବଛାଗଲା? ଦେବ୍ରିଗଡ଼ର ଜୈବ ବିବିଧତା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। Question 21. Who is poised to become the first woman Chief Justice of India in 2027? Options: A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭେ ଭି ନାଗରତ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହେ ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା 2027ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। Question 22. Which IIT topped the NIRF rankings 2025 for the 7th consecutive year? Options: A, B, C, D. ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ। NIRF ରାଙ୍କିଙ୍ଗସ୍ 2025ରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 7 ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 7 ବର୍ଷ। ହଁ, 7 ବର୍ଷ। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତାର ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ, ଗବେଷଣାର ଗୁଣବତ୍ତା, ପିଲାଙ୍କର ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଆଉ ପୁରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା। Question 23. Recently, RBI cleared the reappointment of which former deputy governor as the chairman of Yes Bank? Options: A, B, C, D. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଆର୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଆର୍ବିଆଇ ମାନେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆର୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେ 2014ରୁ 2017 ଯାଏଁ ଆର୍ବିଆଇର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ହଁ, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦେବ। ହଁ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ଯିବା। ଆମର ଇସ୍ରୋର କାମ ତ ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର। Question 24. ISRO's new spaceport at Kulasekara-Pattinam is expected to be ready by which year? Options: A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, 2026। ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର କୁଳଶେଖରପଟ୍ଟିନମ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଡିସେମ୍ବର 2026। ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2300 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ SSLV ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯିବ। ହଁ, ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ପେଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଉପରୁ ଚାପ କମେଇବ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇବ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 25ଟା ଅଧିକ SSLV ମିଶନ ହେଇପାରିବ। Question 25. Which international initiative has the Reserve Bank of India, RBI, joined to enable instant cross-border retail payments? Options: A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବିକଳ୍ପ ଏ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେକ୍ସସ୍। ଆର୍ବିଆଇ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେକ୍ସସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଇଟା BIS ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟସର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଏହାର କାମ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର UPI, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ? ହଁ, ବହୁତ ସହଜ, ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଶସ୍ତା ବି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ରେମିଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। କାରବାର ସମୟ କମିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ।
ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଭାରତର ଭାଗିଦାରୀକୁ ଦେଖାଉଛି। Question 26. The center has approved the creation of environment auditors under which rules to support state pollution control boards? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ପରିବେଶ ଅଡିଟ୍ ନିୟମ 2025। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ପରିବେଶ ଅଡିଟର ବା ଏଜେନ୍ସି ତିଆରି କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଭଳି କାମ କରିବେ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ହଲକା ହେବ ଆଉ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୂଟନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ। Question 27. Who will represent India at the UN General Assembly on September 27, 2025, in place of Prime Minister Narendra Modi? Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। 80ତମ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କ ଅଧିବେଶନ ହେବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓହ, ହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। Question 28. Who launched India's first lithium-ion battery plant in Haryana? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ହରିୟାଣାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ହଁ, ବହୁତ। ଏଇଟା ଇଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। Question 29. Bodoland, the first tribal council to digitize land records, is located in which Indian state? Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ଆସାମ। ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ରିଜନ୍ ବା BTR ଆସାମରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର 6ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ପରିଷଦ ଯିଏକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ଦଲିଲ, କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପୂରାପୂରି ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ବାଃ, ତାହେଲେ ଆଉ ହାତଲେଖା ରେକର୍ଡ ରହିବନି? ନା, ସେ ଯୁଗ ଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ କମିବ, କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। Question 30. The Union Minister of Sports and Youth Affairs announced that My Bharat Abda Mitra will be mobilized for rescue operations in which flood-affected states? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଏ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମାଇ ଭାରତ ଗୋଟେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ହଁ, ଶୁଣିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ ତାଲିମ ପାଇଥିବା ଆପଦା ମିତ୍ର ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। Question 31. Adani Power has signed an agreement with Druk Green Power to establish a 570 megawatt hydroelectric project in which country? Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ଭୁଟାନ। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଭୁଟାନର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ? ଭୁଟାନରେ ୱାଞ୍ଛୁ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ 570 ମେଗାୱାଟର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ଏହିଟା 2031 ସୁଦ୍ଧା ସରିବାର ଅଛି। ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭୁଟାନର ଶୀତଦିନିଆ ବିଜୁଳି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଗରମ ଦିନେ ଯେଉଁ ବଳକା ବିଜୁଳି ହବ ସେଇଟା ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା। Question 32. BHEL has signed an agreement with Horizon Fuel Cell Company of which country? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର। ଆମ ଦେଶର BHEL ମାନେ ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରର ହରାଇଜନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ସହିତ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଚୁକ୍ତି? ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମିଶିକି ଭାରତୀୟ ରେଳୱେ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ବାଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଓହୋ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍? ହଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ତେଣୁ ଏହା ରେଳ ପରିବହନକୁ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କରିବ। Question 33.
Recently, ISRO signed an agreement with which company for the transfer of small satellite launch vehicle SSLV technology? Options A, B, C or D. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି ହାଲ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ଇସ୍ରୋ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା SSLVର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି HALକୁ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା HAL ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର? ନା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଇସ୍ରୋର 100ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚୁକ୍ତି। 100ତମ? ବାଃ! ହଁ, ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ୁଛି। Question 34. PM Narendra Modi recently inaugurated projects worth 9,000 crores in which state and flagged off the first rail line connecting its capital, Aizawl, to the Indian Railways network. Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି ମିଜୋରାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ମିଜୋରାମ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜୋଲକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଯୋଡୁଥିବା ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ବୈରାବୀ ସାଇରାଙ୍ଗ ବ୍ରଡଗୋଜ ଲାଇନ ଏବେ ସାଇରାଙ୍ଗ ଯାଏ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଆଇଜୋଲ ପାଖରେ। Question 35. In which state did the Prime Minister inaugurate India's first bamboo-based ethanol plant at Numaligarh refinery? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଆସାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ନୁମାଲିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ପରିସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଉଁଶ ଆଧାରିତ ବାୟୋଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶରୁ ଇଥାନଲ? ହଁ, ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠାକାର ବାଉଁଶକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଥାନଲ ତିଆରି କରିବ। Question 36. India's first National Geothermal Energy Policy 2025 was launched by which ministry? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ନୂତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା MNRE। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର MNRE ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2025 ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି ମାନେ? ମାନେ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଆସେ ସେଇଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି। ଏଇ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଗରମ କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଚାଷ କାମ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏମିତିକି ଲୁଣି ପାଣିକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। Question 37. India has announced plans to establish a satellite tracking station near which strategic location in the Indian Ocean region? Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଡିଓଗୋ ଗାର୍ସିଆ। ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଡିଓଗୋ ଗାର୍ସିଆ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ସାମରିକ ଆଡ୍ଡା, ତା ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଷ୍ଟେସନ ବସାଇବାକୁ ଭାରତ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ଗତିବିଧି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମହାକାଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ସାମରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। Question 38. The Election Commission of India announced that new ballot papers and colored photographs of candidates will be introduced on electronic voting machines, EVMs, starting from which state elections? Options A, B, C, D. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି, ବିହାର। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନରେ ଯେଉଁ ବାଲେଟ୍ ପେପର ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଚିହ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ବି ରହିବ। ଆଗରୁ କ'ଣ କଳା ଧଳା ଥିଲା? ହଁ, ଆଗରୁ କଳାଧାଡ଼ା ଫଟୋ ଥିଲା କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଫଟୋ ନଥିଲା। ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାରେ ବି ଭୁଲ କମ୍ ହେବ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। Question 39. India has recently risen to which rank in the Global Innovation Index, GII 2025? Options A, B, C, D. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, 38ତମ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ
2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବେ 38 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା କେତେ ଭଲ? ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ 2015ରେ ଆମେ 81 ନମ୍ବରରେ ଥିଲୁ, ମାନେ 10 ବର୍ଷରେ 43ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ବା, ଏହା କେମିତି ମପାଯାଏ? ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି R&Dରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହେଉଛି, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକାଶନ ହେଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ କେମିତି ପରିବେଶ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ତେବେ ଏହି ଉନ୍ନତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏକଦମ। Question 40. The India AI Impact Summit 2026, for which the Ministry of Electronics and IT, MITI, unveiled the logo and flagship initiatives, will be held at which venue? Options A, B, C, D. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ IT ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026 ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19-20, 2026ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ହେବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ AI କେମିତି କାମରେ ଆସିପାରିବ ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଭାରତକୁ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, as per the 2025 Global Digital Nomad Report, what is India's rank? Options A, 20th, B, 25th, C, 30th and D, 45th. ହଁ, ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି, 30th। ମାନେ 2025 ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଜିଟାଲ ନୋମାଡ ରିପୋର୍ଟ, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 64ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, 64 ଦେଶ। ହଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 38ତମ। ଡିଜିଟାଲ ନୋମାଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 38ତମ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଭାରତ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଏତେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛେ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ 15ଟା ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ କେମିତି ଅଛି, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିସା ନୀତି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ତ 38ତମ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ଦରକାର। ଯେମିତିକି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ନୀତିଗତ ସହଜତା। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ପେନ୍, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଉରୁଗୁଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି, ଆମକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି recently dedicated Dhordo as India's 4th solar village. Dhordo is located in which state? Options A, Rajasthan, B, Gujarat, C, Maharashtra, D, Madhya Pradesh. ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିକଳ୍ପ ବି, ଗୁଜରାତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଧୋର୍ଡୋ ଗାଁ। ତାକୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଧୋର୍ଡୋ। ହଁ, ଏଟା ଭାବନଗରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ସେ ସମୃଦ୍ଧି, ସେଇଠି ଘୋଷଣା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। Question: Indian Navy's first training squadron recently arrived at which island? Options A, Maldives, B, Reunion Island, C, Sri Lanka, D, Andaman and Nicobar. ଏହାର ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବି, ରିୟୁନିୟନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍। ସେଥିରେ INS ତୀର ଥିଲା ଆଉ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଜାହାଜ ICGS ସାରଥୀ ବି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରିୟୁନିୟନ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରିୟୁନିୟନ ଦ୍ୱୀପ, ଏଟା ତ ମୋର ଯେତେଦୂର ମନେ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧୀନରେ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗରରେ ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇଟା ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଓଭରସିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଦୂରରେ। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନୌସେନା ଜାହାଜ ଅଛି
एफएस निवोस ता सहित आम जहाज गोटे पासेक्स अभ्यास जहाकु PASX कहंती सेटा कले ओहो मिलित अभ्यास प्रश्न रहिछि इंडिया अनाउंस्ड हाउ मेनी e-scholarships for Afghan students for the academic year 2025-26 options A 500 B 750 C 1000 D 1200 एहार उत्तर हेउछि विकल्प सी हजारे भारत सरकार ICCR माध्यमरे माने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हाँ ICCR हाँ तांको माध्यमरे अफगान नागरिकंको पई 2025-26 शिक्षा वर्षरे 1000टी ऑनलाइन स्कॉलरशिप देबाकू घोषणा करिसंती 1000 e-scholarship एबे आसंतु टिके सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क विषय देखिवा The Royal Bhutan Buddhist Temple was recently inaugurated at which place in Bihar? Options A. Bodh Gaya B. Nalanda C. Rajgir D. Patna एहार सठिक उत्तर हैला सी राजगीर बिहार रो राजगीर ठारे निकटरे रॉयल भूटान बौद्ध मंदिरर उद्घाटन होईछि राजगीर अरे बा सेटा तो बौद्ध धर्म पाई गोटे एकदम पवित्र जगह ह पूरा भूटानी बौद्ध परंपरा अनुसारे उद्घाटन करा जाईछि अच्छा एबे खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प सह जड़ित गोटे बड़ इवेंट कथा देखिवा Where will World Food India 2025 be held? Options A. Mumbai B. Bengaluru C. New Delhi D. Hyderabad एहार उत्तर होउछि सी न्यू दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इटा सेप्टेम्बर 25 रु 28 भितरे नुआ दिल्लीर प्रगति मैदान रे जो भारत मंडपम अछि सेठी हबो वर्ल्ड फूड इंडिया नारू तो लागुछि बहुत बड़ा आयोजन हेबो यार मुख्य उद्देश्य कोन हाँ एटा भारतर खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र पई गोटे मुख्य आंतर्जातीय मंच आउ एहार उद्घाटन प्रधानमंत्री निजे करिवे ओहो एहार लक्ष्य होउछि माने भारतकु विश्वर फूड बास्केट बा खाद्य टोकेई भाबे प्रतिष्ठित करिबा एबे टिके टेक्नोलॉजी आउ आत्मनिर्भर भारत वाडकु जिबा रीड्स क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान recently endorsed which made in India messaging app? Options A. Ku B. Aratai C. Sandesh D. GeoChat इहार सठिक उत्तर हेउछि विकल्प बी अराताई आम केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निकटरे आराटाई नामक गोटे मेसेजिंग ऐप व्यवहार करिवाकू कहिसंती आराटाई नाटा टिके अलगा सुभुछि ना एटा कोन किए तयारी करिछि हाँ आराटाई गोटे तामिल शब्द तार अर्थ हेउछि गपसप बा आलाप ओह गपसप हाँ एइटाकू चेन्नई रे थिबा जोहो कॉर्पोरेशन तयारी करिछि सेमाने गोटे जनाशुना भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी अच्छा जोहो हाँ तो एटा गोटे पूरा मेड इन इंडिया ऐप आउ एहाकू एमिति देखा जाउछि जे व्हाट्सएप परि जो लोकप्रिय ऐप अछि तार गोटे भारतीय विकल्प ओहो व्हाट्सएप रो विकल्प हाँ आउ यहाँ मुख्यतः व्यवहारकारीଙ୍କ गोपनीयता आउ सहज व्यवहार उपरे बेसी फोकस करूछि केंद्र मंत्रींकर एही समर्थनटा आम देशर तयारी डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करिवो हाँ सेटा तो जरूरी आत्मनिर्भरशील हेबार गोटे अंश एकदम ठीक घरोई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिलिबा दरकार एबे भारतीय वायुसेना संबंधित गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ मु कहिबी ऐतिहासिक खबर रीड्स क्वेश्चन The Indian Air Force has recently retired its last two MiG-21 squadrons. What are their names? Options एहार सठिक उत्तर हेउछि सी नो 23 पैंथर्स एंड नो 3 कोब्राज आम भारतीय वायुसेना माने आईएएफ निकटरे आनुष्ठानिक भाबरे तार शेष दुईटा MiG-21 स्क्वाड्रन नंबर 23 पैंथर्स आउ नंबर 3 कोब्राज को सेवारु अवसर देइछि MiG-21 MiG-21 जहा कि सोवियत संघरु आसीथिला 1963 मसियारु आम वायुसेनारे थिला बहुत पुराना हाँ यह विश्वर प्रथम सुपरसोनिक जेट फाइटर मानक भितरु गोटे थिला तार से त्रिकोणीय डेणा बा डेल्टा विंग डिजाइन पाई बहुत जणाशुना हाँ तार चेहराटा एकदम अलगा एकदम आउ 1971 युद्ध समेत बहुत गुरुत्वपूर्ण ऑपरेशंस रे एहार भूमिका रहिछि रीड क्वेश्चन India's first dugong conservation reserve
recognized as a global model by IUCN Congress 2025, is located in which state? Options: A. Kerala, B. Tamil Nadu, C. Gujarat, D. Odisha. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ B. ତାମିଲନାଡୁ। IUCN ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ। ହଁ, IUCN। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ କଂଗ୍ରେସ 2025ରେ ତାମିଲନାଡୁର ପାକ୍ ବେରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡୁଗଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ବୈଶ୍ୱିକ ମଡେଲ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଡୁଗଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ମଡେଲ, ଏଇଟା ତ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଛା ବଛା ଜାତୀୟ ଖବର ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ର କିଛି ବଛା ବଛା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50। The stage has been set for raising the height of the Almaty Dam, which is located in which state? Options ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତେଲେଙ୍ଗାନା and ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ହଁ, କଥାଟା ହେଉଛି ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସେମାନେ ଆଲମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ 519.6 ମିଟରରୁ ବଢ଼ି 524.256 ମିଟର ହେବ। ଓହ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଉପର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଅପର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲେ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ଦିଗ ବଦଳିବା। ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସାମରୁ ଗୋଟେ ଖବର। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 52। The Assam cabinet recently decided to name a new flyover in Guwahati after which 13th century Kamrup ruler? Options ଅଛି ସୁଖାପା, ପୃଥୁ, ଭାସ୍କର ବର୍ମନ, ରୁଦ୍ରସିଂଘା। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ପୃଥୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁଆହାଟୀର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଓଭରକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାମରୂପ ଶାସକ ଥିଲେ ପୃଥୁ। ପୃଥୁ। ହଁ, ରାଜା ପୃଥୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ? ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଏ। ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ। ବାଃ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ନିଜର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଇତିହାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ହଉ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 53। ହଁ। Recently, the first artificial incubation of Asian giant tortoises was successfully carried out in which Indian state? Options Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ମଣିପୁର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଏସିଆ ବିଶାଳ କଇଁଛ ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ଜାଇଣ୍ଟ ଟର୍ଟୋଇସ୍, ସେମାନେ ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରଜାତି। ହଁ, ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ। ହଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାର ସଫଳ କୃତ୍ରିମ ଉଷ୍ମାୟନ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନକ୍ୟୁବେସନ କରାଯାଇଛି ମଣିପୁରରେ। ସତରେ? ଏହା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅଣ୍ଡାର ଛୁଆ ବାହାରିବା ହାର କମ୍ ଥାଏ। ବହୁତ କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିଲେ ଛୁଆ ଫୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବା ଆସାମକୁ। ଏଥର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଖବର। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ 54। Assam is likely to get which 16th century textile from the British Museum in London for exhibition in 2027? Options ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଚାମ୍ପଲ୍ଲୀ ଏକାତ, ବୃନ୍ଦାବନୀ ବସ୍ତ୍ର, ବଲୁଚେରୀ ଶାଢ଼ୀ, କଲମକାରୀ କ୍ଲଥ୍। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ବୃନ୍ଦାବନୀ ବସ୍ତ୍ର। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଲଣ୍ଡନର ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ହଁ। ସେମାନେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନୀ ବସ୍ତ୍ର, ସେଟାକୁ 2027ରେ ଆସାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଋଣ ସୂତ୍ରରେ। ବୃନ୍ଦାବନୀ ବସ୍ତ୍ର, ଏହାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ? ଏଇଟା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୁଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାର ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଆରେ ବାଃ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବ। ହଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମର ବୟନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଆହୁରି ଜାଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ।
प्रश्न नंबर 55 India's first manufacturing plant for tempered glass set up by Optimus Infracom Limited is located in which state? Options: Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka. Correct answer: C. Uttar Pradesh. ଏଇଟା ଆମ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, हाँ ସେମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ତିଆରି କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ। टेम्पर्ड ग्लास माने मोबाइल स्क्रीन ପାଇଁ ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେୟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କାହିଁକି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ, ବେଶୀ କରି ଚୀନରୁ। ଓହୋ ଏବେ ଏ କାରଖାନା ହେଲା ପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପାଦ। ବିଲକୁଲ। ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ 56 Recently, which state's legislative assembly passed a bill ensuring 42% reservation for backward classes (BCs) in local body polls? Options ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ତେଲଙ୍ଗାନା। ହଁ, ତେଲଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଁ ସେସବୁରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ବିସିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 42% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। 42% କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ତ 50% ସୀମା ଅଛି ନା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଏହି ବିଲ୍ ସେହି 50% ସୀମାକୁ ପାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ 57 Which state government announced plans to celebrate the Batucama festival on the lines of Brazil's Rio Carnival? Options: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Correct answer: B. Telangana. ହଁ, ବାଥୁକମ୍ମା ଏଇଟା ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ପାଳନ୍ତି ଫୁଲରେ ସଜେଇକି। ହଁ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ରିଓ କାର୍ନିଭାଲ ଭଳି ପାଳିବେ ମାନେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ, ଆହୁରି ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। ଓହୋ ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ବାଥୁକମା କରି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ବି ଯୋଜନା ଅଛି। ବାଃ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବି ବଢ଼ିବ। ହଁ, ସେଇଆ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହାଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପାର୍କ ଖୋଲୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 58 କି ପାର୍କ? Uttar Pradesh is set to inaugurate Anokhi Dunya, the world's first ever park built entirely from which material? Options: plastic waste, ceramic waste, metal scrap. ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି B. ceramic waste. ଅନୋଖି ଦୁନିଆ, ବାସ୍ତବିକ ଅନୋଖା। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଖୁର୍ଜା ସହରରେ ହେଉଛି। ଖୁର୍ଜା ସେଇଟା ତ ସେରାମିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ପାର୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ପୁରାପୁରି ସିରାମିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି, ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ୍ସ, ପ୍ଲେଟ୍, କପ୍ ଏସବୁରୁ। ଆରେ ବା ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ। ହଁ, ସିରାମିକ୍ ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ପାର୍କ। କେବେ ଖୋଲିବ? ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ସେଠାର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଖବର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 59 କୁହନ୍ତୁ। Which two sites from Andhra Pradesh have recently been included in the UNESCO tentative list of World Natural Heritage Sites? Options: Nalammala Hills and Pulicat Lake, Erramatti Dibalu Red Sand Dunes and Tirumala Hills, Araku Valley and Papikonda Hills, Kolleru Lake and Horsley Hills. The correct answer is B. Erramatti Dibalu, Red Sand Dunes and Tirumala Hills. ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦୁଇଟା ଜାଗା, ଗୋଟେ ହେଲା ଏରାମାଟି ଡିବାଲୁ, ମାନେ ଲାଲ ବାଲି ସ୍ତୂପ। ବିଶାଖାପାଟଣା ପାଖରେ। ହଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼। ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆସାମରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାବି ବିଷୟରେ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 60 Which community in Assam's Tinsukia district has launched an economic blockade demanding scheduled tribe ST status? Options ହେଉଛି ତାୟା ହୋମ୍, ମୋରାନ୍, ମିଜିଂ, କୋଚ୍ ରାଜବଂଶୀ. The correct answer is B. ମୋରାନ୍. ହଁ, ଆସାମର ତିନସୁକିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋରାନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ନିଜକୁ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍
ବା ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିକଟରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ଲକେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତେଲ, କୋଇଲା, ଚା ବହୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପରିବହନ ବାଧା ପାଉଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୋରାନ୍ ସମେତ ଆସାମର ଆହୁରି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଏହି ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ଏବେ ବି ବାକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ୍ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ 15th ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ବି. ଜଗଦୀପ ଧନଖର, ସି. ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଡି. ଜି. କିଶନ ରେଡ୍ଡି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କଥା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି. ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଆଉ ଭାରତର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦେଖାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ତାମିଲନାଡୁ ନେତା ଯିଏ ଏହି ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜଣେ ସଚିବ ବି ତ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ? ଅପସନ୍ ଏ. ରାଜୀବ ଗାଉବା, ବି. ଅମିତ ଖାରେ, ସି. ଟିଭି ସୋମାନାଥନ, ଡି. ଅଜୟ ଭୂଷଣ ପାଣ୍ଡେ। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି. ଅମିତ ଖାରେ। ଶ୍ରୀ ଖାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ। ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସେ ଭାରତର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା CDS ପଦବୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। The government has approved the extension of service of which officer as the Chief of Defence Staff CDS up to 30th May 2026? Options A. General Manoj Pandey, B. General Anil Chauhan, C. General Bipin Rawat, D. General Upendra Dwivedi. ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ। ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ACC ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ସେ CDS ସହିତ ସଚିବ, ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି 30 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାରଣ CDS ପଦଟା 3 ସେନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଆଡଭାଇସ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ହଁ, ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା CISF କଥା ଦେଖିବା। Who has been appointed as the new Director General of the Central Industrial Security Force CISF in September 2025? Option A. Rahul Rasgotra, B. Praveer Ranjan, C. Praveen Kumar, D. Rajvinder Singh Bhatti। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ପ୍ରବୀର ରଞ୍ଜନ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ CISFର ନୂଆ DG ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ CISFର କାମ ତ ଆମେ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ହେଲା SSB। ତାର ନୂଆ DG କିଏ? Who was appointed as the new Director General of the Sashastra Seema Bal SSB in 2025? Option A. Rajit Punhani, B. Sanjay Singhal, C. Rakesh Asthana, D. Vivek Joshi। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି. ସଞ୍ଜୟ ସିଂଘଲ। ସେ 1993 ବ୍ୟାଚ୍ରୁ IPS ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ SSBର ନୂଆ DG ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। SSB ମୁଖ୍ୟତଃ
ନେପାଳ ଆଉ ଭୁଟାନ ସୀମା ଦେଖେ ଆଉ ସେ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କାମଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବୁଝିଲି। ସୁରକ୍ଷା କଥା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଯିବା। ସରକାରୀ ହିସାବ ରଖିବାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, TCA କଲ୍ୟାଣୀ recently assumed charge as which key post? Option A, Chief of Defence Staff, B, Controller General of Accounts, C, Chief Election Commissioner, D, Auditor General of India. ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ CGA କହୁ। TCA କଲ୍ୟାଣୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ CGA ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀଟି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଆଉ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସରକାରୀ ଖାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କର କାମ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, FSSAI ର କଥା। Who has been appointed as the CEO of the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI? Option A, Rajit Punhani, B, G. Kamalawardhana Rao, C, TVS Somanathan, D, Alok Kumar. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ରଜିତ ପୁନହାନି। ସେ ବିହାଙ୍ଗ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ IAS ଅଧିକାରୀ। FSSAIର CEO ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ FSSAI ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, who has been appointed as the new Secretary General of NASSCOM? ଏଠି ଆମ ଉତ୍ସରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ସଂସ୍ଥା ନାଁ ଅଛି। ତେବେ କିଏ ସେ? ହଁ, ଏଠି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନୀଷ ସିନ୍ଧଲ NASSCOMର ନୂଆ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। NASSCOM ତ ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ ସେବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂଘ। ଏମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ବଦଳୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କଥା ଦେଖିବା, NHPC. Who has assumed charge as the Chairman and Managing Director, CMD of NHPC? Options A, Rajiv Mishra, B, Bhupender Gupta, C, Anil Kumar, D, Suresh Verma. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା। ତାଙ୍କୁ NHPCର ନୂଆ CMD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ SJVN ଆଉ THDC ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ଥିଲେ। ଆଉ NHPC ଗୋଟେ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। Has been sworn in as the Chief Justice of the Manipur High Court in September 2025. Option A, Justice Prasanna B. Varale, B, Justice M. Sundar, C, Justice Satish Chandra Sharma, D, Justice D.Y. Chandrachud. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଜଷ୍ଟିସ୍ M. ସୁନ୍ଦର। ସେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମଣିପୁର ହାଇକୋର୍ଟର 10ମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେମ୍ପୈୟା ସୋମାଶେଖର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏ ପଦବୀ ନେଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଏକଦମ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖିବା। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ UNFPA ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନାର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କରିଛି। Which Indian actress has been appointed as the Honorary Ambassador for Gender Equality by UNFPA India? Options A, Alia Bhatt, B, Deepika Padukone, C, Kriti Sanon, D, Priyanka Chopra. ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, କ୍ରିତି ସାନନ। ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ମାନେ UNFPAର ଭାରତ ଶାଖା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
UNFPA ର ଯେଉଁ ମିଶନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ସେଥିରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରାମାନେ ଏମିତି କାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କଥାଟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ବା ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଯାହା ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 71 ହୁ ୱିଲ୍ ବି କନଫର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଇୟର 2023? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଏ ରଜନୀକାନ୍ତ, ବି କମଲ ହାସନ, ସି ମାମୁଟି, ଡି ମୋହନଲାଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡି ମୋହନଲାଲ। ମୋହନଲାଲ ହଁ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 2023 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ତାହା ମଲାୟାଲମ ସିନେମାର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅବଦାନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ, ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 72 ହୁ ରିସିଭଡ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ ଆୱାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ବୁସାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ 2025? ଅପସନ୍ସ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ବି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍, ସି ହୁମା କ୍ୟୁରେଶୀ, ଡି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ହୁମା କ୍ୟୁରେଶୀ। ହୁମା କ୍ୟୁରେଶୀ। ଆଜ୍ଞା, 2025ରେ ଯେଉଁ ବୁସାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କ୍ୟୁରେଶୀଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଏସିଆଇ ସିନେମାରେ ଜଣେ କଳାକାରର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖାଏ ଆଉ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବୁସାନରୁ ଏବେ ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 73 ହୁ ୱନ୍ ଦ 2025 ମେନ୍ସ ବ୍ୟାଲନ୍ ଡି ଅର୍ ଆୱାର୍ଡ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଲିଓନେଲ ମେସି, ବି କିଲିୟନ ବାପେ, ସି ଉସ୍ମାନେ ଡେମ୍ବେଲେ, ଡି ଲମିନ୍ ୟମାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଉସ୍ମାନେ ଡେମ୍ବେଲେ। ଉସ୍ମାନେ ଡେମ୍ବେଲେ PSG-ର। ହଁ, ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ୍ର ଫରୱାର୍ଡ। ସେ 2025 ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଲନ୍ ଡି ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେହି ସିଜନରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ PSGକୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ଜିତେଇବାରେ ଆଉ ଘରୋଇ ଡବଲ ହାସଲ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। କୋଚ୍ ଲୁଇସ୍ ଏନରିକେଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ପ୍ରାୟ 35ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଓହୋ, 35ଟି ଗୋଲ୍, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁଟବଲ ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 74 Which Indian non-profit organization has become the first to win the prestigious Ramon Magsaysay Award? Options A Smile Foundation, B Educate Girls, C Pratham, D Akshaya Patra Foundation. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଏଜୁକେଟ୍ ଗର୍ଲସ। Educate Girls ଏଟା ବହୁତ ଶୁଣାନା। ହଁ, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସଂସ୍ଥା। ଏହି ଭାରତୀୟ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ ମାନେ NGO 2025ର ରାମନ ମାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଏସିଆର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ NGO ଯିଏରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଓହୋ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ NGO। ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ହାର କମ୍, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଃ, ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଫେରିବା ସିନେମା ଜଗତକୁ। ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 75 Who won the Best Director Award at the 82nd Venice Film Festival? Options A Satyajit Ray, B Annapurna Roy, C Meera Nair, D Anurag Kashyap। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ରାୟ। ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ରାୟ, ଏ ନାଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନୂଆ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ନବାଗତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବଙ୍ଗାଳର। 82ତମ ଭେନିସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ନାମକରା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ଓରିଜେଣ୍ଟି। ସେହି ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ରାୟ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ସଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ଫରଗଟେନ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ
ସେହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାୟନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାରକୁ ଗାଜାରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା। ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Question 76. Who among the following received Arjuna Award Lifetime in 2024 for Paraswimming? Options: A. Mariyappan Thangavelu, B. Devendra Jhajharia, C. Murlikant Rajaram Petkar, D. Sharad Kumar. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି C. ମୁରଲୀକାନ୍ତ ରାଜାରାମ ପେଟକର। ମୁରଲୀକାନ୍ତ ରାଜାରାମ ପେଟକର? ଆଜ୍ଞା। 2024 ମସିହାରେ ପାରା ସୁଇମିଂ ବା ପାରା ପହଁରାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଆଜୀବନ ମିଳିଛି। ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ତ ଆମ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଖେଳ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜୀବନ ବା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ଗ, ଏଇଟା ଖେଳାଳିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରର ସମର୍ପଣ ଆଉ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ଠିକ୍। ପାରା ଆଥଲେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭିତର ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 77. How many total Padma Awards were announced in 2025, including a duo case counted as one? Options: A. 140, B. 135, C. 145, D. 139. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି A. 140। 140ଟି ପୁରସ୍କାର। ହଁ, 2025 ମସିହାରେ ସରକାର ମୋଟ 140ଟି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଥାଏ: ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଡ୍ୟୁଓ କେସ୍ କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍, ତାର ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ହଁ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୋଟ 140ଟି ପୁରସ୍କାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜସେବା, ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏସବୁରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 140 ବାସ୍ତବିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଭାକୁ ଏହା ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ କଥା କହିବା। Question 78. Nagaland's Hornbill Festival received which award in 25? Options: A. Muatsu Festival Award, B. Silver Burgaj Puraskar বা Silver Banyan Award for Cultural Music Dance, C. Auliang Festival Award, D. Sekreni Festival Award. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି B. ସିଲଭର ବର୍ଗଜ ପୁରସ୍କାର ବା ସିଲଭର ବ୍ୟାନିୟନ ଆୱାର୍ଡ ଫର କଲଚରାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାନ୍ସ। ସିଲଭର ବର୍ଗଜ ପୁରସ୍କାର ହର୍ନବିଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ। ହଁ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହର୍ନବିଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ରଙ୍ଗାଲଙ୍ଗା ଆଉ ଜଣାଶୁଣା। ତାକୁ 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ ୱିକ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଏହି ସିଲଭର ବର୍ଗଛ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏଇଟା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖାଇବାରେ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ। ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆକୁ। ଏମ୍ମି ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ। Question 79. Who won the 2025 Emmy for Best Actor in a Comedy Series? Options: A. Steve Carell, B. Jason Sudeikis, C. Seth Rogen, D. Bill Hader. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି. ସେଥ୍ ରୋଗେନ୍। Seth Rogen. ହଁ, 2025 ଏମି ପୁରସ୍କାରରେ ଯେଉଁ କମେଡି ସିରିଜ୍ ବର୍ଗ ଅଛି ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସେଥ୍ ରୋଗେନ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଦ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୋ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏମି ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ସେ ଏଇ ଶୋର ସହ-ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି। ଓହୋ, ପ୍ରଥମ ଏମି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କମେଡି ସିରିଜ୍ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ? Question 80. 2025 Emmys Best Actress in a Comedy Series went to Options: A. Hannah Einbender, B. Jean Smart, C. Catherine Lanasa, D. Trammell Tillman. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ। ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ। ହଁ, ସେ ତ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା,
ଠିକ୍ କହିଲେ 2025 ଏମିରେ କମେଡି ସିରିଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ। ହ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଜ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ କମେଡିରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତର ଆଲୋଚନା ଆଶା କରୁଛୁ